أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما
ما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita masih dalam suratul An'am, juz yang ke-8, pembahasan yang keberapa ini? Ayat 111. Pembahasan yang ke-6, sikap keras kepada kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diedit banyak saja. Kemudian di sini ada beberapa paragraf, bagian 1 ayat 111 114. 111 sampai 114. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang diinginkan, mereka juga tidak akan beriman kecuali jika Allah mengkehendaki. Malaikat turun mereka atau orang mati bisa berbicara, andainya mereka akan beriman, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari syaitan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Rabbmu mengkehendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabbmu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Mana pena tadi? Pinjam lagi. Ini ganti menjadi 113 saja. Karena 114 ini sudah Al-Quran bahasanya. Fawaid yang terdapat dari 113 dan 13 ini, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud. Maka Allah memiliki sifat rububiyah.
Coba lihat di dalam ayat-ayat itu Allah menyebutkan kalau Allah menginginkan mereka tidak akan berbuat demikian, tetapi itu lalu ujian. Kemudian lihatlah bahwa untuk setiap nabi itu ada musuh, terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan-setan manusia dan jin. Likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni. Nabi itu. Demikian juga dengan kita. Ada musuh-musuh kita dalam dakwah ilallah ini. Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Membisikkan sebagian lain kepada sebagian lain kata-kata yang ghurura. La ilaha illallah. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengaiti kita, menyebut kita macam-macam lah yang disebutnya, begini, begitu, beginyak, begitan, hantu belau. Itu adalah bagian dari syayatin al-insi wal jinni. Syaitan aduan syayatin al-insi wal jinni. Serahkan saja kepada Allah. Ya. Sebab Allah dah sebut walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Kalau Allah mengkehendaki Allah tak akan buat, tapi fadharuhum. Maka tinggalkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan biar ajalah. Teko itu akan mengeluarkan isi teko. Kalau isi teko itu kopi pahit, maka akan kopi pahit lah yang akan mereka keluarkan. Kalau air putih lah yang akan keluar. Apa isi hati mereka, maka isi hati mereka itu akan tampak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka urusan kita dengan Allah perbanyaklah. Kemudian ayat 114, 115. Kaedah dalam akidah, dakwah dan perilaku. Faedah ayat 113 ini, ya, tidak layak kita mencari hukum selain dari hukum Allah. Dan agar hati, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui betul bahwa Al-Quran ini adalah benar. Kemudian Allah menyebutkan dan telah sempurna firman Rabbmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau ikut semua orang itu aja kita, maka akan sesat kita dari jalan Allah. Tapi ikuti Allah itu sendiri. Kalau ikuti orang-orang, kita akan sesat kita di jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini judul paragrafnya ditukar saja, friend. Judulnya berhukum dengan hukum selain wahyu adalah haram dan batil. Baik. Kemudian ayat 118. Kaidah dalam penghalalan dan pengharaman. Makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya ketika menyembelih itu baca bismillah. Lengkapnya bismillahi Allahu Akbar. Bismillah. Dan mengapa kamu tidak mau makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginan tanpa dasar pengetahuan. Rabbmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Tinggalkan dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi.
Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu makan dari daging itu ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ini dalil yang menunjukkan haramnya. Ya. Sembelihan tidak sebut nama Allah itu. Perbuatan itu benar-benar satu kefasikan. Sesungguhnya syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang-orang musyrik. Saya teringat dengan penjelasan Syekh Abdul Razak. Ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan ayat ini, Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, ini ada dua bentuk. Jangan makan sesuatu yang tidak sebut nama Allah. Pertama, tidak baca bismillah. Yang kedua, kalaupun disebut nama Allah tapi diperuntukkan kepada selain Allah, itu hakikatnya juga tidak untuk Allah. Tapi terkait poin yang pertama tadi, saya melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama hukum menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan itu. Dalam kalangan mazhab Syafi'i, itu keras mereka. Seingat saya seperti kalau di Indonesia yang terkenal itu Haji Surdi Abbas, halal. Maka hakikatnya itu yang ditengok. Tapi yang kedua tuh yang ditengoknya. Tapi para ulama kita yang lain seperti Syekh Abdul Razak tadi, dua hal inilah yang terkandung di dalam ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Dan berdasarkan ayat sebelumnya, ini sembelihan orang Islam itu hukum asalnya adalah halal. Sembelihan orang Islam itu hukum asalnya adalah halal. Dan tidak perlu ditanya nanti, baca bismillah atau tidak perlu. Dan ayat ini juga menjadi dalil haram, wajib meninggalkan semua dosa yang zahir dan batin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian ayat yang ke 122 dan sampai 126. Di antara bentuk penyimpangan dan sebab-sebabnya. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang buatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikian dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadari. Dan apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Rabbmu yang lurus, yang telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Ayat-ayat ini itu iman adalah kehidupan, kekufuran adalah kematian.
seorang mukmin hidup dalam cahaya dan seorang kafir hidup dalam kegelapan. Itu faedahnya. Kemudian selanjutnya bahwa kerja sunnatullah yang ada di alam ini, setan itu memang selalu menghiasi perbuatan jelek menjadi indah. Itu kerja setan. Dan ini menunjukkan juga dalil bahwa setiap kampung itu ada orang-orang yang jahatnya. Sedikit daerah yang bersih dari penjahat yang selalu berbuat makar itu sedikit saja. Kalau dapat di daerah itu, di situlah tempat innamas sa'ida liman jannibal fitan. Kebahagiaan itu orang-orang yang jauh dari fitnah. Maka semakin jauh kita dari fitnah-fitnah, semakin bahagialah diri kita. Kalau tak percaya, cobalah. Jangan pegang handphone, jangan tengok WA. 2 tahun lamanya bahagiamu tak kepalang. Kau nikahi istrimu, serasa dialah paling cantiknya di dunia. Tapi kalau kamu buka Facebook, kamu lihat ke sana ke sini, serasa malang kau punya istri. Bisa-bisa begitu hidupmu. Itulah fitnah dunia. Baik. Ayat yang ke-26 26 sudah ya. Sampai 26 tadi ini. Kemudian 27, bagi mereka disediakan tempat. Ini di antara bentuk janji Allah, ya, janji-janji Allah. Bagi mereka yang disediakan tempat yang damai, surga di sisinya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebaikan yang mereka kerjakan. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Rabb, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selamanya, kecuali jika Allah mengkehendaki lain. Sungguh Rabbmu maha bijaksana dan maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat ini tampaklah bahwa sunnatullahnya, amal perbuatan adalah sebab terjadinya persahabatan antara manusia dan jin. Orang yang berbuat baik akan bersahabat dengan orang yang baik pula dia. Orang yang buruk akan bersahabat pula dengan orang-orang yang pelaku buruk dia. Ya. Tengok 129 itu. Kadzalika walli ba'dadh dhalimin ba'dha bima kanu yaksibun. Konco dia tergantung dengan perangai dia. Kalau perangai dia buruk, konco dia orang buruk aja. Seperti juga sabda Nabi, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum min khalil. Seorang tergantung dengan agama temannya, maka berhati-hatilah dia berteman. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ayat-ayat ini memberikan faedah, jangan tertipu dengan dunia ini. Akhirat adalah tempat yang paling indah dan kekal abadi. Bahan pembahasan yang ke-7, ayat 130 sampai 135. Derajat seseorang seimbang dengan amalnya. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia mereka dan telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Tertipu oleh kehidupan dunia. Demikianlah para rasul diutus karena Rabbmu tidak akan membinasakan satu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Jadi Allah kalau tidak tahu penduduk negeri itu, tidak Allah timpakan. Azza Allah. Baik.
Walikullin darajatun mimma amilu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Rabbmu lalai dari apa yang mereka kerjakan. Jadi judul paragraf ini berdasarkan ini. Walikullin darajatun mimma amilu. Sama juga dengan penilaian ujian kita di dunia itu. Apa yang kita kerjakan, dah sanggup kita ngisi jawaban ujian itu. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang itu derajatnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Rabbmu Maha Kaya, pemilik rahmat. Iyasha yudhibkum. Jika Allah mengkehendaki, Allah akan melenyapkan semua derita itu. Atau Dia akan memusnahkan kamu. Wa yastahlif min ba'dikum. Ini maknanya melenyapkan kamu. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dia akan memusnahkan kamu kalau Allah kehendaki. Dan setelah kamu musnah akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan dari golongan yang lain. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah hai Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidaklah akan beruntung. Pembahasan selanjutnya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh kaum musyrikin dan pemimpin Allah terhadap kaum muslimin dan pimpinan Allah terhadap kaum muslimin. Ayat 136 sampai 165. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan sebagian untuk Allah sambil berkata menurut prasangka mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhalakan. Bagian yang untuk berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Bagian yang untuk berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala mereka. Apa maksudnya ini? Diriwayatkan bahwa hasil tanaman dan hewan ternak yang mereka peruntukkan kepada Allah, mereka berikan kepada fakir miskin dan amal saleh, bahkan kepada berhala. Sedangkan yang diperuntukkan bagi berhala diberikan kepada penjaga-penjaga berhala, tidak untuk fakir miskin atau amal sosial. Kebiasaan itu sangat dilaknat oleh Allah. Sangat buruk ketetapan mereka. Dan demikianlah berhala-berhala mereka, setan itu, menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacau agama mereka sendiri. Dan kalau Allah mengkehendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali apa yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah semata. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan itu. Dan mereka berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sungguh Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikurniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata berbuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Dan dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam,
rasanya zaitun dan delima yang serupa bentuk warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah. Berikanlah hak zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Lihat dari sini Allah menyebutkan tanaman yang beraneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Serupa bentuknya, warnanya, tapi tidak serupa rasanya. Itu kok bisa seperti itu? Ya, warumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Allahu Akbar. Allah yang ciptakan semua. Dan di antara tanda-tanda hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Suruh makan pun tak mau. Memang kalau iman tak ada tu. Apa yang disuruh elok-elok tu tak mau dikerjakan. Suruh buat ini, buatnya itu. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasangan. Sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Ada dalam kandungan kedua betinanya. Terangkanlah kepadaku berdasarkan pengetahuan jika kamu orang benar. Dan dari 2 onta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah, tidak aku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati. Inilah dalil orang yang mengharamkan anjing itu. Darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan kerana menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu saja. Sini hanya daging babi, anjing tidak. Padahal dalam hadis juga ada. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Yang dimaksud dengan hewan yang berkuku di sini ialah hewan yang jarinya tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, seperti unta, isti, angsa dan lain-lain. Sebagian mufassir mengartikan dengan hewan yang berkuku seperti kuda, keledai dan lain-lainnya untuk Yahudi. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha benar. Maka jika mereka mendustakan kami, katakanlah, Rabbmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah mengkehendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula dengan nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharam akan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan kami hanya mengira. Katakan, hai Muhammad, alasan yang kuat hanya kepada Allah. Maka kalau Dia mengkehendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Katakanlah Muhammad bahwa saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberi kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Rabb. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabbmu kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa, jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar.
Yang alasan benar itu qisas maksudnya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah dengan sejujurnya. Apabila sekalipun dia kerabatmu, penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang kamu ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat keadilan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Rabb-nya. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Rabb-mu. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan adab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabb-mu atau sebagian tanda-tanda Rabb-mu dari Rabb-mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-mu tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad di atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka berserah kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya, dan barang siapa yang buat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Dan katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Rabb selain Allah, ilah selain Allah? Mencari Rabb selain Allah, padahal dia Rabb segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Rabb-mu lah kamu akan kembali, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas sebagian yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang dikehendakinya kepadamu. Sesungguhnya Rabb-mu sangat cepat pemberian hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Antum baca dulu, nanti saya jelaskan lagi. Tadi sampai mana? Ayat ke berapa? 100 berapa tadi? Baca dulu. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 من الضأن 2 ومن المعز 2 من الضأن 2 ومن المعز 2
قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم ببينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Silakan buka foto paragraf yang terkirim tadi. Itu ada paragraf-paragrafnya di pembahasan yang ke-8 136 165. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh kaum musyrikin dan pemimpin Allah terhadap kaum musyrikin. Jadi bagian satunya 136, buka lagi 136 sampai 140. Ini kejahilan orang-orang musyrikin. Ya, nyata sekali kejahilan mereka itu. Seperti mereka menyediakan membuat makanan atau buah-buahan mereka berikan katanya kepada Allah dan sebagian untuk berhala gitu. Di ayat 136 ini. Ya. Ini adalah kebodohan mereka, kejahilan mereka. Dan kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ayat 136 ini, 137 ini, ya, 138 ini juga dalil haramnya berbuat bid'ah dalam agama. Kan mereka berbuat ibadah-ibadah itu yang baru-baru, maka itu juga bagian dari perkara yang diharamkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sampai 140 itu. Termasuk juga kebodohan mereka lagi. Ada satu lagi, saya sebutkan. Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi bahwa apa yang dipersembahkan oleh orang zaman sekarang ini, zaman kita ini, berupa sesuatu hewan atau nazar kepada wali, mempersembahkan kepada mereka hewan ternak, tanaman, pepohonan dan lain-lainnya, atau tempat-tempat yang mengandung kesyirikan itu bagian dari budaya jahiliyah. Inilah dia contohnya. Dari zaman jahiliyah dahulu sudah ada yang seperti itu. Nah, kemudian di antara sifat mereka juga membunuh anak-anak mereka. Maka nanti di paragraf berikutnya ada haram membunuh anak, nanti saya terangkan. Kemudian paragraf berikutnya itu judulnya ayat 141 sampai 150. Hujjah yang bagus dan nikmat yang jelas. Hujjah yang nyata dan hujjah yang terang, nikmat yang nyata. Hujjah yang terang dan nikmat yang nyata. Baik. Apa hujjahnya? Dalil tentang keesaan Allah, dalil tentang kebesaran Allah. Lihatlah, dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat, ada yang tidak merambat, pohon kurma beraneka ragam, hewan-hewan ternak dijadikan, ada yang jadi pengangkut, ada yang disembeli. Ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ini semua bukti bahwa Allah yang berhak diibadahi.
ada ge unta, ada hewan-hewan ternak. Nah, sampai 150. Adapun 151-nya sampai 153 ini 10 wasiat. 10 wasiat Allah kepada manusia ini. Kita orang-orang yang beriman itu. Apa saja wasiat itu? Wasiat yang pertama adalah Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi, tengok, lihat, perhatikan ayat-ayat itu. Pertama, tidak berbuat syirik kepada Allah. Di ayat yang berapa itu? 151-nya. 151-nya. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, itu wasiat yang pertamanya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wasiat ketiganya, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Apa sebab membunuh anak-anak? Min imlaqin. Itu di ayat yang ke karena takut miskin. Ayat yang ke 151. Karena takut miskin. Dan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi juga termasuk kalau di zaman kita ini KB kata beliau. KB. Yang boleh itu jadi keluarga besar. Berat kali ya Ustaz. Awak masih menuntut ilmu. Ustaz, nikah itu cuma untuk teman-teman saja, dapat belajar. Terus belajar dulu terus. Para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum KB. Yang paling ringan adalah yang mengatakan yang boleh itu hanyalah sekedar pembatasan untuk mungkin anak-anaknya yang masih susah, atau mungkin masih kadar susahnya itu juga mungkin butuh ASI, tunggu dulu beberapa waktu, misalkan setahun atau 2 tahun. Yaitu pendapat para ulama yang paling ringan dalam masalah ini. Selebihnya mengatakan hal haram. Sebab Allah sendiri yang akan mengatur. Beranak kata Allah, beranaklah. Tak beranak kata Allah, tidak beranaklah. Faham tu? Nah, kamu serahkan saja kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempatnya, ini dalam Al-Quran ada beberapa ayat ini terkait dengan hal ini. Karena ada hadis yang lain menyebutkan di antara dosa yang paling besar itu antaktula waladaka makhafata ayat ma'aka. Kamu membunuh anakmu takut tak makan. Kemudian wasiat keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan dekati perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian yang kelimanya, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa kecuali yang telah Allah haramkan kecuali dengan haknya. Kemudian wasiat yang ke-6, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, seperti pengasuhannya hingga dia dewasa. Kemudian wasiat yang ke-7-nya, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakan timbangan dengan adil. Kemudian wa bi ahdillahi aufu. Dengan janji Allah sempurnakanlah. Berupa wasiat-wasiat Allah dengan hak-hak menjalankan syariat ini. Kemudian itu sudah berapa? Sudah berapa? Saya terlewatkan wa idza qultum fa'dilu satu. Adil itu wajib hukumnya.
Adil itu wajib. Misalkan Ustaz Ripan istrinya sudah 4 anaknya, misalkan wajiblah berbuat adil kepada anaknya itu. Bukan istrinya. Kemudian adil. Walau kana dza qurba. Berbuat adil kamu walaupun karib kerabatmu, jangan berat sebelah. Itu yang keberapa tuh? 6, 7, 8. 8-nya itu. Kemudian yang ke-9-nya wa bi ahdillahi aufu, ya, memenuhi janji-janji Allah. Kemudian yang ke-10-nya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah dia. Nah, dan ayat ini juga memberikan faedah. Satu hari Rasulullah SAW membuat garis lurus, dan Rasul mengatakan wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Kemudian Rasul buat garis-garis banyak di kiri kanannya. Wala tattabi'us subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak nih. Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Untuk itu, di sini juga ayat ini juga memberikan faedah bahwa jalan yang lurus itu hanya satu. Kalimatnya adalah sirati mufrad. Satu untuk jalan yang lurus. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini 10 wasiat. Kemudian ayat 154 dan 157, ikutilah hanya petunjuk Allah. 154-nya sampai 157, ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikuti sampai 157. Kemudian mulai dari 158, ini penutupan surat. Jadi penutupan surat itu ditutup dengan apa lagi setelah hujah-hujah itu nyata. Tak ada lagi. Kalau ikut iman, kalau tak ikut kufur, murka Allah. Jadi apakah patut kamu mencari ilah selain dari Allah? Afa ghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Apakah patut kamu mencari Tuhan, mencari Rabb sekalian selain dari Allah? Ialah Rabb sekalian segala sesuatu ini. Tak patut. Dah jelas semuanya. Bahkan Allah sudah sebutkan di ayat 160 tu, siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah balas falahu asyru amsalihah. 10 kebaikan Allah balas. Wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan yang paling dasarnya, kalau berbuat buruk cuma satunya yang Allah balas. Wa hum la yuzlamun, dan dia tidaklah dizalimi. Semuanya sudah nyata. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Inilah yang dapat kita baca dalam surah Al-An'am, dan kita sekarang sudah berada di pertengahan juz 7, pertengahan juz yang ke-8. Pertengahan juz yang ke-7. Bukan? Juz ke-8. Kita sudah berada di juz yang pertengahan juz ke-8. Juz ke-8 itu sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini sudah setengah juz. Berarti insyaallah separuh lagi. Juz yang ke-8 separuh lagi. Mudah-mudahan dapat kita selesaikan nanti malam, minimal setengah juz. Insyaallah. Hari ini hari ke-9 ya. Hari ini selesai berapa? 1,5 juz. Dan 1,5 juz. Al-Maidah hari ini juga. Al-An'am hari ini juga. Al-Maidah dan Al-An'am itu 1,5 juz. Ya. Al-Maidah dari awal tadi. Betul kah sih? Enggak subuh tadi. Oh gitu ya. Iya. Ayo mudah-mudahan dapat kita tambah hari ini. Insyaallah taala nanti malam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.